बुलेटिन 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੋਮਸ ਗੋਟ ਟੈਲੈਂਟ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20 ਖੂਬਸੂਰਤ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਬਾਰੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨਿਗਾਹ ਅਤੇ ਰੁਚਿਕਾ ਥਾਪਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 3 ਰਾਊਂਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਾਡਲਿੰਗ, ਦੂਸਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਫੇਅਰਲੈਸ ਕੁਕਿੰਗ ਰਾਊਂਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। मैं जतिंदर खुराना एडवोकेट चेयरमैन चिल्ड्रन वूमेन वेलफेयर कौंसल अज इतने सिंगर दिलजीत निगाह जी ने बहुत वधिया इवेंट करवाया है मॉम्स गॉट टैलेंट। ये काफ़ी लेडीज़ आई हैं, अलग शहरों चो लुधियाने चो भी पार्टिसिपेट किया है। इतने आके सानू देखा है, सारे ने इंजॉय किया, अच्छा लगे। आम तौर पर देखते हैं कि लेडीज़ की होंगी कि घर च ही हाउस वाइफ होंगी है, घर का काम करती हैं तो उधर बिजी रही हैं, पर इतने जो लेडीज़ आई हैं, कोई गा रही हैं, कोई कविता सुना रहे, कोई डांस कर रहे हैं, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, तो अच्छा लगे है। बहुत बड़ा इवेंट है। लॉकडाउन तो बाद कुछ बाहर निकले है, असी भी लेडीज़ भी कुछ करने का टैलेंट दिखा रहे हैं, तो चाहते कि इदा के टैलेंट होंगे रहने चाहिए। अच्छा लगता तो सारे लोग अगे आन। अच्छा थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਦਿਲਜੀਤ ਨਿਗਾਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੌਮਸ ਗੋਟ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਮਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਆਰਟ ਦਿਖਾ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਤਨੁਸ਼ਰੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਟਰਨੋਪੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ MBBS ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਪਰ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਸਨ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ नहीं कर रहे सन। यूक्रेन ਦੀਆਂ 2 चौकियां भी सन। मैं टर्नोपल में पढ़ रही थी, टर्नोपल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी 3rd ईयर में। और कब वापस आए? वापस हम लोग यहाँ पे तो मैं कल ही आई हूँ शाम में, बट हम वहाँ से निकल गए थे टर्नोपल से 25 की रात को। हमने अपनी प्राइवेट बस बुक की थी निकलने के लिए, जिसमें अराउंड 57 बच्चे थे। तो हम लोग निकले थे शैनी मेदुका बॉर्डर के लिए, जो पोलैंड का बॉर्डर है। तो कब आपको हालात बिगड़े पता चला था आपको? जब फर्स्ट कीव में ब्लास्ट हुआ, जो मॉर्निंग स्ट्राइक हुआ था, वो हमें जैसे ही पता चला तो वैसे ही हमारी उससे पहले हमारी यूनिवर्सिटी और सारे जो हमें मतलब किसी ने हमें पैनिक या फिर ये नहीं किया कि हमें ख़तरा है, या फिर ये सब ने बोला सेफ़ है, वॉर नहीं होगा, जाने की घर ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी हमारी, तो हम लोग इसलिए नहीं निकले वहाँ से। पर जैसे ही कीव में फर्स्ट ब्लास्ट हुआ, तुरंत यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कर दिया। यूनिवर्सिटी ने बोला आप लोग निकल जाओ, और हमने सोचा अब तो वॉर स्टार्ट हो गई, अब ये लोग हमें निकलने के लिए बोल रहे हैं। अगर हमारी सेफ्टी का होता तो हमें पहले से ही वार्निंग करके निकाल दिया जाता वहाँ से, बट वो नहीं हुआ। तो फिर फर्स्ट कीव का ब्लास्ट हुआ और उसके बाद हमें पता चल गया वॉर स्टार्ट हो गई। तो हमने सोचा अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, तो देन वी स्टार्टेड मेकिंग प्लान जाने के लिए वहाँ से। 25 की रात को हम वहाँ से निकले हैं बस से, और लवीव क्रॉस करने के बाद शनियानी है एक जगह, वहाँ पे हमको बस ने उतार दिया। और बस ने हमें ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर पहले उतारा, और हम लोग उतरे। हमने पहले तो बस ड्राइवर को रिक्वेस्ट किया कि हम इतना नहीं चल पाएंगे, क्योंकि सुबह के 3-4 बज रहे थे और बहुत ठंडा क्लाइमेट था। तो हमने उनको बोला कि हम बच्चे हैं, हम नहीं चल पाएंगे इतना, आप प्लीज़ थोड़ा सा और आगे ले चलो हमें। पर बस ड्राइवर उतर के चला गया, वो बोला मैं जाऊँगा ही नहीं इससे आगे। तो हमने सोचा अब हम इसको कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग उतर गए सब बच्चे, और हमने वॉक करना स्टार्ट किया। फिर हम लोग पूरी रात हम लोग वॉक करते रहे। पहले तो हम लोग ठीक थे, हम लोग सोचे चलो पहुंच जाएंगे, बट धीरे धीरे सारे बच्चे थकते गए। और जिन बच्चों के पास बहुत सारा सामान था, ट्रॉलीज थी बड़ी बड़ी, उन्होंने सब रास्ते में छोड़ दिया अपना सामान, क्योंकि आगे कैरी ही नहीं कर पा रहे थे हम लोग कुछ भी। फिर हम पूरी रात चले हैं। हमने इवन लोकल जो लोग थे वहाँ पे ऐसे गाड़ियों की ना लाइन लगी हुई है बॉर्डर तक, लोकल लोगों की जो क्रॉस कर रहे हैं अपनी कार से, ओन व्हीकल से। तो उन्होंने हीटर्स वगैरह अपनी कार में चला रखे हैं और अपना फूड सप्लाई भर रखा है।
तो हमने उनसे हेल्प मांगी बहुत सारी कार से कि हमको थोड़ा सा 10-15 मिनट के लिए बैठने दो अंदर, बहुत ठंडी है बाहर। बट हमें वहाँ पे भी किसी ने, लोकल लोगों ने किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने हमको बैठने नहीं दिया। तो हम लोग पूरी रात ठंडी में चलते रहे हैं, पूरा दिन हम लोग चले हैं। फिर शाम को 5 बजे के अराउंड, 5-6 बजे के अराउंड हम लोग फर्स्ट चेक पॉइंट पे पहुँचे बॉर्डर के 50 किलोमीटर चलने के बाद। और फिर हम फर्स्ट चेक पॉइंट पे पहुँचे तो हमें लगा कि बस अब ये शायद क्रॉस करना होगा, इसके आगे ही होगा, बस हो गया, इतना ही था। फिर हम फर्स्ट चेक पॉइंट पे हम बैठे रहे, तो हम जैसे ही फर्स्ट चेक, तो बच्चे हमने देखा, मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चे सब वापस जा रहे थे टर्नोपिल। तो हम लोग घबरा गए कि हम इतना चल के आए और ये लोग तो वापस जा रहे हैं बच्चे। तो बच्चे क्योंकि गिव अप कर चुके थे, बहुत बच्चे 3-3 दिन तक बॉर्डर पे रह के वापस गए हैं। एम्बेसी ने तो बोल दिया बच्चे आएंगे, हम हेल्प करेंगे बॉर्डर पे। बच्चे बॉर्डर पे आके वापस जा रहे हैं जिस जगह से वो लोग आए हैं। उनको ये वेदर इतना ख़राब लग रहा है कि उनको लग रहा है बम्बार्डमेंट ज़्यादा ठीक है, बंकर में रह लेंगे, पर ये ऐसे क्लाइमेट में नहीं रह पाएंगे हम लोग। तो बच्चे वापस जा रहे थे, तो हमने सोचा अब हम भी अपना ट्राई कर लेते हैं। तो हम लोग आगे गए, बॉर्डर उस टाइम पे क्लोज था, तो हमने सोचा हम रात में रुक लेते हैं यहाँ पे, क्या पता सुबह खुल जाए बॉर्डर। पर होपफुली बॉर्डर 1 घंटे बाद ही खुल गया। तो हम लोग गए, हम बॉर्डर के अंदर, हमें उन्होंने बस थोड़ा सा हम बॉर्डर के अंदर गए, उन्होंने हमें वहीं पर खड़ा कर दिया। तो हमें लगा आप क्रॉस करवाएंगे, आप क्रॉस, पर यूक्रेनियन सोल्जर्स ने हमें क्रॉस नहीं करने दिया। हम वहीं पे खड़े रहे पूरी रात। ना हमारे पास शेल्टर था, ना हमारे पास ब्लैंकेट थी, किसी बच्चे के पास खाना नहीं था, पानी नहीं था, सब बच्चे ऐसे ही बैठे हुए थे, ना आग थी वहाँ पे, कुछ नहीं। इवन जो वहाँ पे ना एक बगल में पेट्रोल पंप था, उसमें चार्जिंग पॉइंट था। मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग चार्जिंग पॉइंट अपना चार्ज करने फ़ोन गए कि फैमिली को बता दें, उन्होंने हमें फ़ोन तक नहीं चार्ज करने दिया हमारा। पता नहीं क्या हो जाता उससे अगर फ़ोन चार्ज करने, तो फ़ोन तक नहीं चार्ज करने दिया। फिर हमने सोचा छोड़ो, ये हमें कुछ नहीं करने देंगे, हम बस टॉर्चर करने के लिए इन्होंने बिठा रखा है यहाँ पे। तो हम लोग पूरी रात हमने रोड पे बिताई, पूरी रात ठंडी पड़ रही थी और वो बार बार हमें खड़ा कर रहे थे कि अब क्रॉस करने देंगे, फिर क्रॉस नहीं करने देते थे, फिर बार बार बच्चे। फिर एक पॉइंट के बाद सुबह बच्चे बिल्कुल अग्रेसिव हो गए, क्योंकि हमारे सामने वो लोग गन रीलोड कर रहे हैं। इवन मेरा हाथ पकड़ के एक सोल्जर ने मुझे ऐसे बैक कर दिया। और फिर बच्चों ने सोचा कि हमें आगे कैसे भी करके बढ़ना है, क्योंकि हमारी हेल्प करने कोई नहीं आ पाएगा यहाँ पे। तो उन्होंने बच्चों को डराने के लिए फिर ऊपर एयर में गन शॉट्स करने लग गए वो लोग कि ये लोग डरेंगे। फिर जब उन्होंने ये सब कर दिया तो बच्चे को पता चल गया कि ये क्रॉस नहीं करने देंगे हमें। तो बच्चे आके बैठ गए, हम पूरी रात फिर बैठे रहे, सुबह हम लोग बैठे रहे। फिर सुबह उन्होंने शायद एम्बेसी से किसी से उनको आया होगा फोर्स कि क्रॉस करने दो, तो उन्होंने हमें सुबह के टाइम थोड़े बच्चों ने क्रॉस किया, पर मैंने उस टाइम नहीं क्रॉस किया क्योंकि मैं बॉर्डर से निकल के चली गई थी, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी और मैं गिव अप कर चुकी थी ऑलमोस्ट कि मेरे से नहीं क्रॉस होगा ये बॉर्डर। तो मैं जाने वाली थी वापस टर्नोपिल, तो मैं कैब में बैठी हुई थी कि अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं कैब में बैठी हुई थी। फिर जैसे ही मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने शायद क्रॉस किया, तो उन्होंने कॉल किया कि खुल गया बॉर्डर, क्रॉस करने दे रहे हैं। तो हम लोग फटाफट उतरे, मैं और मेरी फ्रेंड, और हम लोग गए बॉर्डर की तरफ कि अब हम भी क्रॉस। फिर हमें पूरा दिन फिर से 5 बजे तक उन्होंने बिठा के रखा, क्रॉस नहीं करने दिया। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਰਾਦਪੁਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਾਪ ਨੇ ਹੀ 5 ਸਾਲਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਮੇਰੀ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਟਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜ ਗਏ ਬੱਬੂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ ਮਾਈ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ। ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਾਂਦੀ ਮਰ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਬਟ ਕਰਵਾਤੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਮਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਰ ਗਈ। ਜਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸੁੰਡਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ।
ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਜੇ ਵਿਆਹੀ ਕਿੱਥੇ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਆਹੀ ਉਹਨੇ ਸੀ। ਚੁੱਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੀ ਦੇ? ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਛਾੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ? ਬੱਚੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ। ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਕਲੇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ? ਹਾਂਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਗਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੜਗਾਤਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਭਿਸ਼ਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਖਾਰਕਿਵ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨ ਸਲੋਵਾਕੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। महारानी साहब आए हुए हैं बेटा घर आपका हाल पूछने के लिए। एक बारी जरा बात करो उनसे। स्पीकर पे किया हुआ अभी स्पीकर पे किया हुआ बेटा। हेलो अभिश्री you're very brave बच्चे। I'm not going to waste your battery, but when you come back here then we will be meeting, huh? And my best wishes, and we are doing whatever we can do to you and all your companions, huh? God bless you all and bring you safely home. बच्चे, lots of love to you. Bye. ਜਨਰਲ ਰੇਤਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹੀਦ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਵਾਂ ਹਸਤਾ, ਪਿੰਡ ਨਵੀਂ ਬਸਤੀ, ਸਲਮ ਸ਼ਾਹ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਅਮੀਰ ਖਾਸ ਅਤੇ ਸੋਮ ਨਾਲਾ ਕਾਟਗੜ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਰੇਤ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਾਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫਦਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੱਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਖੱਡੇ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਲੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵਹੀਕਲ ਭਰਾ ਕੇ ਆਪ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਿਖੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡਮ ਏਡੀਸੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਡਮ ਏਡੀਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਹੁਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਗੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ
ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਕਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ, ਪੱਗ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਦਾੜੀ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨਾ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਂਟੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਨਸ਼ੇ ਜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਹਟਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟੀ ਪੈਂਦਾ। ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾ ਸੁਣੀ ਕਰੀ, ਬੋਲੇ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਕੇ ਥਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ ਜੀ। ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ASI ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜੀ, ਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ। 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਂ ਜੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੇਵਾ ਸੀਗਾ। 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਗ ਕੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਮੁੰਡੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜੈਂਟਸ ਸੀਗੇ। ਇਹ 2 ਜਣੇ ਜੇ ਗਏ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 9-10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ MC ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। MC ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੌਣ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ MC ਅੰਕਲ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤੁਸੀਂ MC ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ ਹੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ ਹੀ, ਡੈਡੀ ਜੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਪੈਰ ਦੱਬ ਲਿਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਰੈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਗਏ 3 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ 45 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਾਜੀ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਸੰਘ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅੰਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਧਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਿਆ 2 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਸਟ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਚੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਾਲਰ ਫੜੀ। ਕਾਲਰ ਫੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਹੱਥ 'ਚ, ਫਿਰ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਇਆ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਰੋੜੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ 21,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਛਾਪ ਹੈ ਜੈਂਟਸ ਔਰ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ? ਸੋਨਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਫੜ ਲਓ।
ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੈਂ ਅੱਬਲ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਗਈ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਫੋਟੋ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਪਰਤ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਆ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਉਣ। ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣਾ। ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਵਰ ਐਟ ਹੋਮ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਬੈਕ ਟੂ ਆਰ ਕਾਲਜਸ ਨਾਓ। ਕਿਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਗੁੱਡ, ਲਾਈਕ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਬਟ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਰ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਿੰਗ ਅਸ ਅ ਲੋਟ ਨਾਓ। ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਾਂ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਨੇ, ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਦੇ ਕਾਂਟ ਅਟੈਂਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ and also ਜਿਹੜਾ face to face interactions and they help us a lot. They are far better than online classes. ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਦੋਸਤ ਵੀ ਮਿਲੇ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ we are back to college ਤੇ ਇਹੀ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਨੇ we will be making. ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। Exactly, we are at college ਤੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਕੀ ਕਾਲਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਲਈ we are very thankful to the government. ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਵਰਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ? ਮੈਂ ਜੀ MSc ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ? ਮੋਦੀ ਕਾਲਜ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਰ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਆਨਲਾਈਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰੇ, ਕਿ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਤੇ, ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਕਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜਦ ਹੁਣ ਕਲਾਸਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਸਟੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਸਾਨੂੰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਵਰਕ ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਰਿਹਾ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਕੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਸਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਸਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਦੋਸਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਫਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਦਿੱਕਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਘਰ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਹੋ ਦੋਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ? ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਵੇਵਸ ਜਿਵੇਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਡਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 5 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹਰਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਪਲਸੂਆ ਅੱਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੇਬਰ ਦਾ ਆਦਮੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। ਕਰੀਬ 5 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਟਰੱਕ ਟਿੱਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਟਿੱਪਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ। ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਓਵਰਲੋਡ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਡ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ DTO ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ, RTO ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ BBMB ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ DC ਦਫ਼ਤਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰਮਨਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ, ਜੇਕਰ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾ ਹਟੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਆ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਡੈਮ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 60% ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ, 40% ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਡੈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਮੀਮ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਦੱਸਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਡੈਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਮਾਇਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੰਸ ਰਾਜ ਗਾਬਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਰਾਜ ਰਾਣੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਗਾਬਾ USA ਤੋਂ ਚੇਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਅਵਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਨਕੋਦਰ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗਾਬਾ ਜੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਗਾਬਾ ਜੀ ਜੋ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਮਾਇਆ ਮੰਦਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1,21,000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਭੋਲੇ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਔਲਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਤਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੱਦਿਆ। ਤੋ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਨਕੋਦਰ ਦਿਨ ਚੌਕੜੀ ਰਾਤ ਚੌਕੜੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗਜਿੰਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ
ਤੱਕ 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ बॉर्डर पे डटे हुए हैं। मनीष तिवारी के स्टेटमेंट को कैसे देखिए, मुझे लगता है कि ये राजनीति का विषय नहीं है। ये समय है कि जब हम ऐसे सारे जो पीड़ित हैं, जो लोग पंजाब में, जो लोग पूरे देश भर में, पंजाब से भी और पूरे देश भर के स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हैं और युद्ध की विभीषिका को झेल रहे हैं, ये समय है कि हम सबको ऐसे सारे बच्चों के साथ में और उनके परिजनों के साथ में खड़े रहना चाहिए ताकि उनका भी संबल और भरोसा बना रहे। जिस माँ बाप की बच्ची या बेटा या बेटी ऐसे युद्ध के हालात में कहीं फंस जाए, निश्चित रूप से उसके और चिंतित होना उसका स्वाभाविक भी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का आज नहीं, इससे पहले भी पिछले 7 साल में जब कभी भी ऐसी परिस्थितियाँ बनी, चाहे देश के किसी भी, दुनिया के किसी भी देश में, यमन में बनी होगी, किसी भी परिस्थिति बनी होगी, उन सभी जगहों पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आगे से लीड लेकर के कि हर एक भारतीय सुरक्षित अपने घर तक पहुँचे, इसकी व्यवस्थाएं की है। कोरोना की आपदा के समय में भी वंदे भारत दुनिया का सबसे बड़ा रिपेट्रिएशन प्रोग्राम चला था और आज यूक्रेन में से भी सबसे ज़्यादा रिपेट्रिएशन किसी एक जगह देश के स्टूडेंट कम्युनिटी का, डायस्पोरा का हुआ है, वो भारत का हुआ है। भारत के लगभग 2,500 से ज़्यादा बच्चे वापस अपने घर लौट गए और आने वाले 2-3 दिनों में जिस तरह के ऑपरेशंस चल रहे हैं, सिर्फ एक ईस्टर्न यूक्रेन का जो हिस्सा जहाँ एक्टिव वॉर चल रहा है, वहाँ के लोगों को निकालने के लिए, वहाँ फंसे हुए बच्चों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कल भी रात को पुतिन साहब से बातचीत की है। उन्होंने यूक्रेन में भी बात की है और उन्होंने बात करके कि एक सेफ पैसेज हमारे बच्चों को मिले ताकि हम अपने लोगों को निकाल सकें और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी अगले 2-3 दिन में ये स्थिति भी सुलझ जाएगी। देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है, न ऐसा कोई विचार है, न ऐसी कोई चर्चा है, न ऐसी कोई संभावना है। फीडबैक क्या मिला गजेंद्र जी? आपने बहुत देर बहुत पॉजिटिव है। सभी लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने नीचे काम किया, उन सब का अभिनंदन किया। राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से मेहनत की, आधी रात तक हमारे जो है सीनियर लोगों ने जिस तरह से काम किया, उन्होंने सब ने उसका आभार व्यक्त किया है और सभी लोगों ने मिलकर के जिस तरह से चुनाव लड़ा और एक उत्सव के माहौल में चुनाव लड़ा और जिस तरह की परिस्थितियां बनाई गई थी पंजाब में, जिस तरह के हालात बनाए गए थे और ये कल्पना की जाती थी कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद पिंड में जा भी नहीं पाएंगे, इतने सारे अनुभव में कहीं एक आध जगह को छोड़ करके बाकी कहीं भी ऐसा रेजिस्टेंस नहीं रिपोर्ट किया गया कि जहां उनको इस तरह के प्रतिरोध गतिरोध का सामना करना पड़ा। मुझे लगता है कि ये इस बात का परिचायक है कि ये जो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बनाई गई थी, ये अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बनाई गई थी। लोग आज भी नरेंद्र मोदी जी के प्रति, देश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जिस तरह से काम किया है, उसके प्रति अत्यंत सद्भाव रखते हुए बीजेपी के साथ में खड़े होने को तैयार है। चोणों तो बाद भारतीय जनता पार्टी ਦੀ ਅੱਜ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀय ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 73 ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਮਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਚੁਣਾਵ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਾਧਿਕਸ਼ ਆਦਰਨੀ ਸੁਦਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत जी, पार्टी के सचिव डॉक्टर नरेंद्र जी, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिन चलने वाली पार्टी है और इस करके पार्टी इन्हां चुनावां दे अंदर जिन्हां कार्यकर्ता ने कमल के निशान ते चुनाव लड़िया है, उन्होंने इस चुनाव के अनुभव की रहे, किस किस प्रकार उन्होंने चुनाव लड़िया और पंजाबियों ने, पंजाब के वोटरां ने दे हुंगारा जिहड़ा है और विशेष कोई चुनाव के अंदर उन्होंने अपना अनुभव है, उसकी जानकारी जिहड़ी है वो पार्टी ने
ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੋਲ ਪਾਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰਨ ਸਮੀਖਿਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਚੁਣਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਰਤਵ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 3 ਵਾਰ ਆਣਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਇੱਕ ਆਇਆ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਮਿਲਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬॉयकॉट ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਹੋਵੇ, UN ਹੋਵੇ, PTI ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬॉयकॉट ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਹੈ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ SGPC ਨੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। Hello everyone. By grace of God, students from Kharkiv till now they are safe. It was very tough day yesterday. Only God, कल सिर्फ भगवान ने बचाया है सारे स्टूडेंट्स को। अभी जहाँ पे स्टूडेंट है पिसचिन में फूड प्रॉब्लम, समहाउ हम फूड का अरेंज कर रहे हैं। काफ़ी खाना खरीद लिया है, मेरी गाड़ी में है। हम हेडिंग बैक टू पिसचिन, वहाँ पे खाना वाना बना के होपफुली स्टूडेंट्स को देंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे रेलवे स्टेशन के अंदर रह गए थे, फॉर्चुनेटली उन्होंने सभी ने ट्रेन पकड़ ली है, रात तक बैठे रहे, पकड़ ली है ऑलमोस्ट सभी ने। अभी जो पिसचिन में है, पिसचिन में सेफ़ हैं, गवर्नमेंट एश्योर कर रही है कि पिसचिन में दे विल बी सेफ़। लेकिन हमें अभी एग्जैक्टली क्योंकि इतने मैसेज आ रहे हैं और स्टूडेंट्स जो पोलैंड पहुंच चुके हैं, जो इधर उधर पहुंच चुके हैं या बॉर्डर पे हैं, मेरे को पता आप भी पैनिक में हो, लेकिन हमसे ज़्यादा पैनिक में तो नहीं हो, एटलीस्ट बॉम्ब से दूर हो। तो मेरे को ज़्यादा फ़ोन मत करो, ऑलरेडी फ़ोन ने बहुत ज़्यादा फ़ोन है, फ़ोन मत करो। वहाँ पे खुद देखो, इतने ग्रुप्स इतने कुछ बन गए। अभी हम निकलेंगे पिसचिन के लिए, होपफुली स्टूडेंट्स को जो है वो खाना पहुँचा देंगे और खाना खा लेंगे स्टूडेंट्स। पेरेंट्स से चाहिए जैसे मर्ज़ी, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालिए, हमें बसें चाहिए, वहाँ पे बसेस चाहिए। अपने एंड से जितना हो रहा है हम कर रहे हैं, बसेस चाहिए वहाँ पे बसेस। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ BBMB ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ BBMB ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਮੇਰਾ। ਸੁਰਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? BBMB ਨੂੰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, CISF ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਆ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 2 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਕਸਦ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ 92% ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਹੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੂਪਨਗਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ DC ਦੇ ਥਰੂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਕਿ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, 67 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ BJP ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੰਭ ਵਧੇੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਘ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਘ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਸਬਾ ਬਟਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1:30 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਲੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗੋਲਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੈਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਤੋੜ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ 20-22 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਹੈ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਥੋਂ ਵਡਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ 22,000 ਰੁਪਈਆ ਕੈਸ਼ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਟੇਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ EVM ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੋਂਗ ਰੂਮ ਦੀ ਗਾਰਡ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਵਜੋਂ ਤੈਨਾਤ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ये कोई सब इंस्पेक्टर थे बलदेव चंद, तो उनको लाया गया था यहाँ पे, तो ये ब्रॉड डेड डिक्लेयर हुए। ज़्यादा डिटेल्स तो हमें नहीं पता है, अभी ये सारी कार्रवाई चल रही है, आप देख सकते हैं। हाँ जी, हमारे पास एक्चुअली 108 एम्बुलेंस ही लेकर आई थी। फर्दर कुछ नहीं, हम लोग एक PI भेज दी है हमने और फैमिली का वेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।